ಸುಲಭೋಪಾಯದಿಂದಿದರಿಟ್ಟು ಬಯಸಲಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ದಯದೋರಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಕಯವನು ಪಾವನವ ಮಾಡಿದ ರಾಯಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಗನ ಬಸವ ಶರಣ ज्योतिबाच्या नावानं बाळूमामाच्या नावानं तुम्ही जागा आहे का नाही बघितला कारण सकाळी फुल नाश्ता घेऊन येऊन बसला म्हणजे झोप येते आम्हाला यायला लागले आता फार चांगल्या पद्धतीनं आशीर्वचन आणि अनुभव आशीर्वाद रूपामध्ये दिलेले परमपूज्य श्री माणिप्र सिद्धेश्वर महास्वामीजी सिद्धेश्वर मठकडे यांच्या आशीर्वादातून तुम्ही सगळ्यांनी उपदेश घेतला त्यांना शरण सांगून आमचे जवळचे हिटणी गावचे षटस्थल ब्रह्मी प्रभुलिंगेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी गुरु सिद्धेश्वर मठ भेटली त्यांना शरण करून आणि त्या सप्ताहाचे पूर्ण नेतृत्व बघणारे शरण पाटील आणि सर्व बाळूमामाचे भक्त कमिटी सर्व सदस्य आणि पंचक्रोशीतील सर्व भक्तांनो तुम्हाला आज श्रावण मासाचं हार्दिक शुभेच्छाही सांगत आहे आणि कळसारोहण बघून तुम्ही फार पवित्र झालेले आहात त्या पवित्र कार्यामध्ये जे भागी झालेले आहेत ते पुण्यवंतच म्हणावे लागेल आता आल्याबरोबर आम्हाला इथं या हॉलमध्ये बोलवलंय आणि आम्ही विचारलं आमचे अविनाशला हे मंदिर काय हॉल म्हटलं त्याने म्हटलं मंदिर प्लस हॉल म्हटले मग त्यावेळी कमिटीवाले चालले आहेत आणि आमच्या परीक्षेमध्ये पहिल्यांदा पास झाले म्हटलं तर सगळीकडे काय करायला नुसतं लाखानं कोटीनं बांधून मंदिर बनवा लागेल ते मंदिर बनवल्यानंतर मंदिरात देव चढत असणार मंदिरामध्ये गुढी ಒಳಗ ದೇವ್ರ ಅಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ ಗುಡಿ ಒಳಗ ದೇವ್ರ ಅಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಂಡಾಕಲು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಮಂದಿರ ಪ್ಲಸ್ ಸಭಾಗೃಹ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾಕಂದ್ರ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಭಜನಾ ಮಾಡೋದಿರ್ತತಿ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡೋದಿರ್ತತಿ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೊಂದು ಪ್ರವಚನ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಟಪ ಹಾಕೋತ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಏನು ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಗುಡಿ कटकोत ಕೊಂಡ್ರೋದಕ್ಕಿಂತ फार खर्च करून मंदिर बांधायच्या भक्तांना सुद्धा बसायला एक सभा मंदिर पाहिजे हे ध्यानात ठेवून कमिटीवाले केलेले आहे फार वर्षापूर्वी आम्ही इथं एक देवी आहे खऱ्यामा कुठला देवी लक्ष्मी आहे हे स्थापनाला आलता खंडावाले घेऊन आले त्यावेळी नुसतं इथं बसवेश्वर लिंग तेवढंच होतं आणि त्यावेळी तो वाट सुद्धा नव्हता इथं रोडवरून पायी चालत गेलो होतं आता बघितलं तर सगळं चित्रच वेगळं झालेलं आहे तुम्ही जसं तुमचं जुनं घर काढून कौलाचं खापराचं घर काढून स्लॅब बनवता स्लॅब बांधून घेतात आणि देवाला जर आम्ही स्लॅब आशिषी केला नाही तर देव राहणार की म्हणताना सगळ्यांनी देणगी देऊन सगळ्यांनी एवढं सगळं बघा दान धर्म स्वामीजी फार चांगले सांगितले दान मध्ये धर्म आहे कुठं तर असल्या पुण्यक्षेत्राला
असल्या पवित्र स्थानाला आम्ही दान केलं तरच त्याच्यात धर्म आहे. आणि कुठेही दान केलं तरी धर्म होत नाही. इथं जे काय बाळूमामाच्या मंदिरला दिलेलं आहे इथं धर्म होत आहे. त्यासाठी खेड्यात म्हणताय बघा आम्ही काहीतरी दानधर्म केलंय म्हणजे त्याच्यात धर्म आहे. धर्म आहे म्हणतानाच आम्ही दान देतोय आणि ते दिलेलं दान सत्पात्र दान. बसवेश्वरांनी एका वचनामध्ये म्हणतात नाई हाಲು ನಾಯಿ ಮರಿಗಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ. काय म्हणतात ते तर कुठल्या तरी प्राणीचं दूध घेऊन येऊन आम्ही पंचामृत घालून देवावर घालते काय नाही घालत. परवा तुम्ही नागपंचमी केला. नागपंचमी मध्ये ते नागावरती कुठलं दूध घातला होय गाईचं म्हशीचं तेच दूध चाललं. त्यासाठी बसवेश्वरांनी म्हटलंय कुठलंही दूध चालत नाही. गाईचं म्हशीचं दूध चालतंय. तसं दान द्यायला सुद्धा चांगलं मन असलं तरच धर्म होत आहे नाही तर दान धर्म होत नाही. म्हणून बसवेश्वरांनी सांगितलं तुम्ही जे काय केलेलं दान आहे ते धर्म रूपामध्ये इथं तुम्हाला आशीर्वाद मिळालेला आहे. आणि ह्या असल्या डोंगरात इथं काहीच नव्हतं. स्वामीजी म्हटले त्या डोंगरात तुम्ही असं केलाय फार चांगलं वाक्य म्हटले त्यांनी. बरोबर आहे. कारण जिथं आस्ती आहे इस्टेट आहे पैसा आहे रक्कम डिपॉझिट आहे तिथं सगळ्यांनी कमिटी व्हायला तयार होतात. शेत आहे इन्कम आहे तिथं कमिटी मी होतो म्हणतात. पण कुठं तिथं काहीच नाही. तिथं मी होतो म्हणून जे कमिटीवाले झालेले आहेत ते अगदी मनापासून दानधर्म रूपानं सगळ्यांना गोळा करून इथं जे काय केलेलं आहे सगळ्यांनी श्रमने अगदी भक्तीने केलेलं कार्य आहे. माणसाच्या मनात भक्ती श्रद्धा निष्ठा विश्वास हे चारही पाहिजे. महाप्रसाद करायला कसं सगळं वस्तू पाहिजे. तिथं पाणी रवा तूप मसाला सगळं पाहिजे महाप्रसाद व्हायला. तसं भक्त सद्भक्त व्हायला त्याच्यामध्ये काय पाहिजे तर भक्ती श्रद्धा निष्ठा विश्वास हे चारही गुण असल्याशिवाय इथं मंदिरात बाळूमामा आहे हे विश्वास बसल्याशिवाय इथं यायला होत नाही. आता या हॉल मध्ये किती लोक आहेत. जर सगळ्यांनाच भक्ती असतं तर हे हॉल करत नव्हतं आणि बाहेर होत. सांगायचा उद्देश काय आहे तर धार्मिक मध्ये अध्यात्म मध्ये तुम्ही चिंतन मध्ये आला तर तुम्हाला सद्भक्त म्हणावं लागेल. बाहेर असलेले भक्त आणि इतर बाळूमामाच्या सानिध्यामध्ये आलं तर सद्भक्त. त्यासाठी सत्सत्विका संता. ज्यावेळी तुम्ही इथं मंदिरमध्ये येतात त्यावेळी तुमच्या मनात सत्य विचारच येतात. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗುಡಿಯಾಗ ಮಂದಿರದಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆನ ಬರ್ತೈತಿ. ಬ್ಯಾರೆ ಭಾವನೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗ್ತೈತಿ. ಏನಾಗ್ತತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಭಕ್ತಿ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗುಡಿಯಾಗ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ನೀವ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೀವು ಬಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಣಿಗೆ ಏನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡೇನೆ ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಷ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ ಆ ಭಂಡಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಣಿ ಮೇಲೆ ಪುತ್ರ ಅಂತಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮನೆಯಾಗಿನ ಜೀವನದಾಗಿನ ಸಂಸಾರದಾಗಿನ ಜಂಜಾಟ ದುಃಖ ದುಮಾನ ಸಂಕಟ ಕಂಟಕ ಎಲ್ಲ ತೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಯಾವಧಾನ ಸಹಜೀವನ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಬರಾಕ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಅದ್ರ ತಾಕತ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಂಡಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಅಂದ್ರ ಹಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹಣಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣತಾವ. ಯಾಕಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಮತ್ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಹಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾರೋ
ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಿವಿ ಈ ಕಡೆ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ತಲೆ ಬರೋಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಹಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಭಂಡಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಣಿಬಾರ ಇದ್ರ ಅದನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣಿಬಾರ ಕೊಡೋದೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಮುಂದೆ ಭಂಡಾರ ಅಂಗಾರ ಹಾಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಗುಡಿಗಳ ಹೋಗಿ ಅಂಗಾರ ಹಚ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು. ಆ ಅಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದದ ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿ ತಯಾರಾದ ಅಂಗಾರ. ಭಂಡಾರ ಹೋಗಿ ಅಂಗಾರ ಆತು, ಅಂಗಾರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಬಾಳ್ವೆ ಬಂಗಾರ ಆತು. ಈಗ ಬಂಗಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಂಗಾರಮಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಭಂಡಾರ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ರಿ, ಭಂಡಾರ ಬಂಗಾರ ಒಂದ ಅನಿಸ್ತೈತ. ಅದಕ್ಕ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾಳುಮಾನ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಣಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಪ ನನಗ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗಲಿ. ಒಂದ ಬೆಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಒಂದ ಕರ್ಪೂರ ಒಳಿ ಹಚ್ಚಿರಿ ಅಂದ್ರ ಅದರಾಗ 11 ಬಿಡ್ಕೊತೀರಿ ನೀವು. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಬಾಳುಮಮ್ಮ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳ್ಬಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹಂಗಿರುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಏಕಂತರ ಜೀವನದೊಳಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನ್ ತ್ರಾಸ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಅಂತ ಯಾವ ಭಕ್ತರ ತ್ರಾಸವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ತಾರ ಬಾಗಿನ ಹೋಗ್ತಾರ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಪಾವನ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತ ನಾವು ಸೊಸಾಯಿ ಭಾಗದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೇವೆ, ಸರಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಏನೈತಂದ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಹಿರಿಯಾಕಿ ಹಾಕಿರ್ತಾಳ, ಆಕಿ ಮಗಳ ಇರ್ಲಿ ಸೊಸೆನ ಇರ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಭಾಗದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದೇವ್ ಬಹಳ, ಸೊಸೆನ ಇರ್ಲಿ ಮಗಳ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಮಗಳ ರೀತಿನೇ ಕಾಣ್ತಾರ, ಸೊಸೆನು ಮಗಳ ರೀತಿನೇ ಕಾಣ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕ ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು ಇಂಥ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿತ್ತಂದ್ರ ನಮಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಕಳಸಾರೋಹಣ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಆಕಾಶದೊಳಗ ಪುರಾಣದಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಓದಾಕ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಾಗ ಹೊಂಟೈತೇನಪ್ಪ ಕಳಸ್, ಅಂತರ ಹೊಂಟೈತೇನಪ್ಪ ಕಳಸ್. ನಿಮ್ಮ ಜಯ ಜಯಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಯಘೋಷ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಸಾದಿತ್ತಂದ್ರ ನಾವು ಬಾಳುಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಸಾದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಸಾದಿತ್ತು. ಇದರ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಶ್ರಾವಣದೊಳಗ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನದೊಳಗ ಕೂತ ಗುರುಗಳದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಕೇಳೋದಂತಂದ್ರ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯಾಯಿ. ಇದು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬಂದು ಕೂತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರ, ನಾಳೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದ್ರ ಹೆಂಗ ಆಕಳಗಳು ಮೇವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಡ 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 ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ರವಂತ ಮಾಡ್ತಾವ ಸಣ್ಣ, ಯಾವಾಗ ಆರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಹಾಗ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಗದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳು 5 ಮಂದಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ನಿಡಸೋಸಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು. ನೂಲಿ ಅಜ್ಜವ್ರನ್ನು, ಆಳೆ ಅಜ್ಜವ್ರನ್ನು, ಇಟ್ನಿ ಅಜ್ಜವ್ರನ್ನ, ಹತ್ತರಿಕೆ ಅಜ್ಜವ್ರನ್ನ 5 ಮಂದಿನ ಕರೆಸ್ರಿ. ಯಾಕ ಶ್ರಾವಣದೊಳಗ ಪಂಚ ಮಹಾ ಗುರುಗಳ ಬಂದ್ರಂದ್ರ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆತು. ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಇರೋದಂತಂದ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಳಸ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿರೋದ? ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೆ ಇರೋದ. ನೀವು ಮುಗಿಸ್ರೆ ತಾಳಿ ಬರ್ತಾತಿರು, ಏನ ಹೇಳಿ ತಾಳಿ ಬರ್ತಾತೀವಿ. ಇನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದಾರ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೆ ಆ ಕಳಸ ಇರೋದಾದ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಪುಣ್ಯವಂತರ. ಮತ್ತ ಅದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ವಿಶೇಷನ ಕಾಣ್ತು. ಅದು ಒಂದು 15 ಫುಟ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಂಡಾರವನ್ನ ಹೆಂಗ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಗಳೊಳಗ ಏನು ಒಂದ ಹೂ ಹಾಸೋದು ಇದನ್ನ ಹಾಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿ ಅದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ 10ವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡಬೇಕಾಯ್ತು, 10ವರೆಗೆ
ಕಾರಣೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಇವೆಲ್ಲ ದೊರೀತಾವ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ಸಂಪತ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದರ ಬದಲು ಹೇಳಾಕತ್ತವ್ರ ಮಾತು ಒಂದು ತಾಸು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ, ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಹಳ ಚಲೋ ಐತಿ. ಇದ್ರಾಗ ಕಳಶ ಇಡ್ತೀರಿ, ಕಳಶ ಕುಂದಿನ ಕೊಡ ಇಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೈಕ ಇಡ್ತೀರಿ, ಸಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದೊಳಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಶ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಲಶ ಅಂತೀರ. ಅವ್ರ ಅದು ಇಟ್ಟಂದ್ರೆ ಶುಭ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದ ಕಳಸ ಗಿಣಿ ಕೊಡ, ಗುಡಿ ಶಿಖರ ಮೇಲೆ ಇರೋದ ಕಳಸ. ಅದಕ್ಕ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ. ನೀವೇನು ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ಕಲಶ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳಸ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಅದಕ್ಕ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡೋರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವಯ್ಯನ್ನ, ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊಣ್ಣಿನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಕೊಡಲು ಸಂಗಮ ದೇವ. ನೀವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಗಳನ್ನು ತಗೋತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಕಲಶ ಶುಭ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಕಲಶದ ಸ್ವರೂಪನ ಕಳಸ. ಮೊದಲಿನ ಪುರಾಣ ವೇದ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗ ಕಲಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ. ಆ ಕಲಶದ ಸ್ವರೂಪನ ಇವತ್ತು ಕಳಸಾರೋಹಣ, ಕಲಶ ಕಳಶ ಕಳಶ ಅಂತ ಯಾವ ಕಳಸವನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣವಿದ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣವಚ್ಚತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆವು, ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದೆವು, ಗುಡಿ ಮಂದಿರ ಗರ್ಭಾರ ಐತಿ, ಒಳಗ ಬಾಳ್ಮಾನ್ ಮೂರ್ತಿ ಐತಿ, ಶಿಖರ ಕಟ್ಟಿದೆವು, ಕಳಸ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನ. ಆ ಕಳಸ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗುಡಿ ಪೂರ್ಣ ಆತು. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಳಸ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಆ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದಕ್ಕ ಆ ಕಳಶವನ್ನ ನಾವು ಕಳಸಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದ ಗುಡಿಗೆ ಕಳಶ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಳಸ ಇಟ್ಟಾಗ ಪೂರ್ಣ. ಅದಕ್ಕ ಅಂಥ ಯಾವ ಕಳಸಾರೋಹಣವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಳಸಾರೋಹಣ ಆಗೋದ್ರಿಂದನ ಆ ಗುಡಿ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಕಳಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅಂತೀರಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮಾತು, ಮಗ ಕಳಸ ಇಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಅಪ್ಪ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ, ಮಗ ಕಳಸ ಇಟ್ಟ. ಆಗಿನ ಕಾಲ. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೋದು, ನೀವ ಶಿಖರ ಕಟ್ಟೋದು, ನೀವ ಕಳಸ ಇಟ್ಟು ಕಾಯ ಹೊಡೆದ ಚಾಂಗೋಲ ಹೊಡೋದು. ಈಗಿನ ಕಾಲ ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಕಾಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಳು ಮಾಮಂದ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಹೇಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಐತಿ, ಉತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಸುಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗ್ತಾವು, ಜಾಗೃತ ಅಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯಾವ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಪೂಜ್ಯರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ ಬರ್ತದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯಾವ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಬಾಳು ಮಾಮ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರು ಪೂಜ್ಯರು, ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೂಜ್ಯರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ದು ಅದ ಕೆಲಸ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇವಾಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗ ಬಾಳು ಮಾಮ ಸೇವಾನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ, ಜನರ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ.
ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ ನೋಡಿ, ಮಾಮಾ ಜನ್ಮೆ ದನಗರ ಪರಿಶೇಷಾತಿಥಿ ಅವತಾರ. ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವಾಗ ಬಯಸಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬರೀ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ. ಅಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗಿ ಕೂತಾರ. ಯಾಕ ಸೇವಾ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತತಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೊಳಗ ಹಂಗ ಈ ಗುರು ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದ ಗುರು ಅಂತ, ಹಂಗ ಒಮ್ಮೆ ಗುರು ಆದಂದ್ರ ಅವಂಗೆ ಅತ್ತು ಏನು ದಿಕ್ಕ ತಿಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಾಗ ಮಾಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಸೇವಾನ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ರಾಮಾಯಣದೊಳಗ ಹನುಮಂತ ರಾಮನ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ. ಎಂಥ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರ ತನ್ನ ಪರಿವಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ, ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ. ತಾನು ಒಬ್ಬನ ಉಳಿದ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ. ಹನುಮಂತ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಾಮ ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂದ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, 100 ಸ್ಪೀಡ್ದಾಗ ಹೇಳೋದು, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಅವಾಗ ಅವ ಹೇಳ್ದ, ರಾಮ ಹೇಳ್ದ ಹನುಮಂತಗ, ನಿನ್ನಂತ ಸೇವಕ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಊರೊಳಗೆ ನೀನು ಗುಡಿಗಳು ಇರ್ತಾವ, ನೀನು ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ತಾವ, ಹೋಗ. ಇದು ಎದರ ಫಲ ಇದೆ? ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಹನುಮಂತನಾಗ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದವ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಹನುಮಂತಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥರ ಹತ್ತಿಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಮಾವ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ರ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪನ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಊರಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೇವಾ ಫಲ ಹೆಂಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಉಳಿತೈತಿ. ಅದಕ್ಕ ಬಾಳು ಮಾಮ ಸೇವಾದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೇವಕರಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾನ ಸಣ್ಣವ, ನನಗಿಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಪ್ಪ, ನನಗಿಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಯಾವ ಬಾಳು ಮಾಮ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಬಸವನ ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪೂಜ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣದ ಆಲ ಮರ ಸಸಿ ಕರು ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಲಗಡ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೊಂಡ್ರಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೊಂಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕ ಅವರ ಹರಿಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹರಿಕೆ ಅಂತಾರ, ಅದ ಸುಧಾರಿಸ ಭಾಷೆದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ. ಹರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವ ಹರೈಕೆಯನ್ನ ಬಾಳು ಮಾಮ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಕೊಟ್ಟಿದರು. ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೆಳೆಯಾಕ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ, ಅಂದಾಗಿ, ಚಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ. ಇದು ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಳು ಮಾಮಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಏನ್ ಅಡ್ಡೆ ಇರಪ್ಪ, ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಟಿದಾರ ಅನ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಟಿದಾರ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏನ್ ಗುಡಿ ತಯಾರಾಗೈತಿ, ಏನೆಲ್ಲ ತತ್ಪಾತ್ರ ದಾನದಾಗಿರಾಗೈತಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾನ ಉಪಯೋಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತತ್ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಭಾರಿ ಅದಾರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದಾರು. ಅದು ಭಾರಿ ತತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾನಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.